welcome you all to the career guidance program on the entrance examinations. All of you are having lot of doubts in your head. What I have to do after PUC? Many have already fixed their goal that I have to become this, that, like that. That is well and good. Many of the students, they don't know what they have to do. And many of the students may be even not aware why they have taken science. This all happens. Look here, there are parents who have well known about all the entrance examination details, nature of the course, study periods, etc. They will properly guide their children. But there are many parents whose children are very intelligent, but due to the circumstances or the places, environment, what they have not been exposed, they cannot guide their children. So, what I feel is, it is most important to know what are all the entrance examinations you are going to write after PUC. Otherwise, why you are studying science, why the competitiveness among you arises unless you know this. ಈಗ ಒಂದು PUC ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಈ ಸೈನ್ಸ್ನ ನಾನು ಮುಗಿಸಿದರೆ PCM ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, PC-B ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು 100% ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಓದುವಿಕೆಗೆ ಅರ್ಥ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಐ ಫೀಲ್. That is why students, I don't mind in spending 1 hour on this, so that you should be totally capable of taking a decision today itself, so that I want to become this. Once you fix your goal, so that I want to become an engineer, then the study becomes simple. Otherwise, lot of complication we add. Or someone, I want to become a doctor. Or someone, I want to become a scientist by taking basic science in a reputed institution. Or someone, I want to take agricultural science and I want to become some government official or some research fellow in the field of agriculture, which is the most need today. There are so biotechnology, most important branch, using the production of varieties of new crops. Or someone may be interested in the field of pharmacy, where you can run the drug house. There are so many branches of the paramedical courses, which is seats are not allotted based on any of the entrance examinations. There are so many paramedical colleges, where government paramedical colleges are there, where you will get the seat directly by applying to those particular institutions. If the number of candidates are more, they conduct their own examinations. There are many private paramedical colleges, X-ray technology, nursing. So all these things, unless you are totally clear why you are reading, say you are sitting in front of your table by having your book, why you are reading it? Then what is the necessity of this high level of competition? So this and all is my concern. That is why I will make use of this time to convince you, to make you very clear,
so that I am going to discuss all these aspects. Mode of entrance examination, syllabus, rank, probable rank, cut-off, fees structure, number of seats, all these things I will discuss one by one. Look here, students, suppose on a broad way of classification, what after science? What after PU? Science. These are all the options opens in front of you. What are those options which is opening in front of you? Basically, I will categorize into three headings. All India entrance examinations, all India entrance examinations. Since you belong to Karnataka state entrance examinations. No entrance examinations also. No entrance. Direct entry. No entrance. Based on your PUC marks, including language, PCMB including language. Okay, then what about all India entrance examinations? I will start discussing. What about all India entrance examinations? See, all India entrance examinations are further divided into 4 to 5 categories. So many have been merged today. Number of exams your seniors have to write was more than what you are now writing. ನೋಡಿ, mainly all India entrance examination ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು JEE NEET and subsidiary, some of the examinations are the scholarship based examinations, KVPY. KVPY is a scholarship based examination. Kishore Vikas like that. NDA, National Defense Academy, is going to conduct the exams for defense forces, armed forces. Now I will take all these in details. Now before that, here what happens also, let us know. Karnataka state entrance examinations. Yes, all of you very much know CET. One more is that COMEDK. Some more are there. There are certain private universities. PESCET, for example, is a well-known private engineering college. Some private universities may be there. Private universities. Because they are not coming under COMEDK. They conduct their own examinations. See, it is a common entrance examination from the Karnataka Examination Authority, KEA, is the organization. It was called as CET cell. So KEA is going to conduct CET examinations. COMEDK, there is a group of engineering colleges. They conduct COMEDK, and other than private COMEDK, who have not joined in the COMEDK group,
to get the engineering seat, they are conducting their own examinations. Then what about no entrance examinations? Basic science. Basic science. What do you mean by basic science? Basic science have entries in the reputed all India institutions, national level institutions through JEE is there. What is basic science? Physics, chemistry, mathematics, biology and some other sciences. Basic science. And people who do research work are in this field are called scientists. There are various integrated colleges. What do you mean by integrated colleges? BSc along with MSc. If you join for BSc there, it will be automatically integrated. 4-year BSc plus 1 year MSc. Again integrated to PhD. That is called integrated degrees, where you have to select such reputed institutions. Or no entrance examination, you can do BSc in your own hometown also. In your hometown, you can do BSc. You can do BCA, computer application, but rather than BCA, I think taking an engineering stream under CE as computer science engineer is better than 4-year engineering in computer science is better than definitely BCE, because it is an application degree. Some people go for BBA after science management degrees. They go for chartered accountancy by taking these things. So, a science person is also fit because he learns mathematics, he can definitely do CA also. It is not only from the commerce side. The science is that much totally vast wing. Okay, now look here. How to get into, or what is the nature of these examinations? So first let us see. What is JEE main examination? See, National Testing Agency, that is called NTA. National Testing Agency, NTA. This is a all India level examination conducting authority. They conduct JEE main exam, JEE advanced national telling exam, NEET exam. So what is JEE? This is a all India entrance examination having your subjects physics, chemistry, mathematics. Physics, chemistry and mathematics. And what is the syllabus for this? Physics, chemistry, mathematics. First PUC 50%, second PUC 50%. Remember, only entrance examination marks is going to be taken. Just 50% mark in the qualifying examination, second PUC is enough. Nowhere that mark is going to be counted. Earlier one language they used to count 2-3 years back. Now that has totally changed. Now the percentile mark based on the number of candidates in these exam is going to be counted.
Understand? JEE main exam is conducted in two phases. Phase 1, phase 2. Last year, now without all these hurdles of COVID, that was conducted in the month of December, phase 1, and in the month of April, decided to be conducted as phase 2. Later that was postponed to July. See, this JEE main examination, you have to read physics, chemistry, mathematics subjects, applications, first year PUC and second year PUC equal weightage. So that means your first year notes are, entrance preparations are very, very precious till you write these entrance examination in 2022. Remember, you are going to write 2022 April or May or December, phase 1 and phase 2. Now my question is this: where you are going by taking the JEE, by qualifying in JEE main? Suppose joint entrance examination, JEE main, you have qualified. What are all the options for you? Options I should tell you. So time being, this is over. I don't think any more explanation is needed here. Without entrance examination, you are getting BSc, BCA. One more field I will highlight: paramedical courses also. Paramedical course. Paramedical course like X-ray technology, etc. They are not having any CET or any entrance examinations. You are directly going and applying to that particular institution. ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ್ದು 4 ವರ್ಷದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಡಿಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಡ್ರಗ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಫಾರ್ಮಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, CET ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಯಾವುದು ಮಿಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು 3 ವರ್ಷದ್ದು 4 ವರ್ಷದ್ದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಬರೀ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಡೆಸುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ, ಅವ್ರದೇ ಇರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದು ನಡೆಸಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹೈಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ರನ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಹೊರಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ದ JEE ಮೇನ್. ಓಕೆ, ನೀವು JEE ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಅದು JEE ಮೇನ್ ಇಂದ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು NITs. ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು NITK ಸೂರತ್ಕಲ್. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ನ ಒಂದು NIT. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರತ್ಕಲ್ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಜನಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಿದ್ರು. CET ಇಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಆವಾಗ. ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಕೋಟಾನ CET ತುಂಬಿಸ್ತಿದ್ರು ಆವಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ NITK ಸೂರತ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ 350
ಆಯಾಯ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ನವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು, NIT ಅಥವಾ NITs ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವು. ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು NIT ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು. ನೋ 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 ನೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ. BSc ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದೌಟ್ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೈ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಇದ್ಯಾವ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಇದು, ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್, ಅದೇನೋ ಕ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಟು NIT ಫಾರ್ MS ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. NIT ಸೂರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ MSc ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡುವುದು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಬರ್ದು ಪಾಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೋದು ಬೇಡ, NIT ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂತ NITsಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 NITs ಇದೆ, 30-35 NITs ಇದೆ. ಅಂಡಮಾನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆನಿ NITs ಆರ್ ದೇರ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋದು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಇರೋದು, ಗೋವಾದಲ್ಲೂ NIT ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೂರತ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿರುವಂತ NIT. ಇನ್ನು ಹಾಗಾದ್ರೆ JEE ಮೇನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಇಂದ NITಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುದಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ IISc ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ BSc, ಅಲ್ಲಿಂದ MSc, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇದೆ, IICT. ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್, ಇದೆರಡು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದು. ಸೋ ಮೆನಿ ಸಚ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೀಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ JEE. ನೋಡಿ, JEE ಇಂದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಸ್ರೋಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು JEE ಮೇನ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ JEE ಮೇನ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, JEE ಮೇನ್ ಫೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಫೇಸ್ 2 ದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಎರಡೂ ಚಾಯ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಎಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂತೋ ಅದನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫೇಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಫೇಸ್ 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಎರಡು ಸೇರಿಸಲ್ಲ, ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 10,000, 15,000 ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ 12 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀತಾರೆ JEE ಮೇನ್ ಈ ವರ್ಷ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಈ JEE ಮೇನ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ NIT ಸಿಗುತ್ತಾ? 1.5 ಲಕ್ಷ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೀಟು ಎಷ್ಟು? ಒಂದು 15,000 ಸೀಟು ಟೋಟಲ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. NITs ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಸೀಟು 15,000. 1.5 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬರೀಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ JEE. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬಂದೆ, ಈಗ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಾನೀಗ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಬರೀತೀನಿ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಇದನ್ನೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ? IIT. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ IIT. ನಾನು IITಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? IITs ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದು 10-12 IITs ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು IIT ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ, ಧಾರವಾಡ, IIT ಧಾರವಾಡ. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲೂ IIT ಇಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲ. IIT ಚೆನ್ನೈ, IIT ಬಾಂಬೆ, ಖರಗ್ಪುರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ IITs. ಹೈದರಾಬಾದ್. ಸೊ
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 30 ರಾಜ್ಯ ಇದೆ, 30 IIT ಇಲ್ಲ. 16 17 ಏನೋ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ IIT IIT ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು. ನೋಡಿ, ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು 12,800 ಏನೋ ಸೀಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್. ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡವರು, ನಿಮ್ಮ ಏಜಿನದೇ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷ ನಂತರದವರು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ IITಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಫ್ರಾಮ್ IIT ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಫ್ರಾಮ್ NITK ಸೂರತ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸೂರತ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಅವಾಗ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ನ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಬರುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಬೇರೆ, IITಗೆ ಹೋಗುವ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರೇನಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 100% ಕೆಲವು ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಜಾಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ IITಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC 50%, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC 50%. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಮೇನಿಗೆ 20. ಅದು ನಾನು ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಈ JEE ಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ISRO, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಕೆಲವು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಹಾಟ್ ಕೇಕ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಏನೋ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. 70 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, 80 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫೇಮಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೂ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಯಾರೋ ತುಂಬಾ ಹಳ್ಳಿಯವರು, ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಇದೆ, ಬಾಡಿ ಪೇನೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಮಥಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಪ್ರೆಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದವರು ಕೊಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನೋವು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು 1-2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣ ಆದ್ರೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದು ವಯಸ್ಸಾದ ಅಜ್ಜಿಯೋ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗುವ ಖುಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಈಸ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೇವರೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ದೇವರನ್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತ ನೋವನ್ನ ಇವರು ಕೊಟ್ಟ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂದ ಗುಣ ಆಯಿತು. ಆಗ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡಿ, ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ IIT ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ. ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರ ಅಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಿಂತ ಉದ್ದ ಕಾರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವರಿಂದ 5 ಪೈಸೆ ಲಾಭ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಏನು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು, ಏನೇನು ಹಿಂಗೆ ಬೆರಳು ಇಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಲೆ ಒಬ್ಬಳುವ ನೋಡ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಲಾಭ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಆದರೆ ಒಂದು ದೇವರ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯ ಬಂದು ನನ್ನ ಇದು ವಾಸಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರುವ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನಾನು ಹೆದರುವುದು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾರೂ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮೆರಿಟೋರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಿಗೆ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಇಂಥ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ? ಯಾವ ರೈಟ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೊಂದು MBBS ಸೀಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು? ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. 16 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದವರು 1.5 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೈನನ್ನು ನೀವು ಈಗಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು PCM ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾ ಅಥವಾ PCB ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ 50% ಫಸ್ಟ್ PUC ಪ್ಲಸ್ 50% ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಸಿ 50%, ಒಬ್ಬರೇ 50%. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. 25 ಮಾರ್ಕ್ 25 ಮಾರ್ಕ್ 25 ಮಾರ್ಕು, 25 JEಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. 50% ಬಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಬಯಾಲಜಿ ಇಡೀ ಸಲ ಬಯಾಲಜಿನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಡೀ ಸಲ ಬಯಾಲಜಿನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ವೇಟೇಜ್ ಬಯಾಲಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಟ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 2020ವರೆಗೂ ಈಗ ಕಲಿಸುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೇನು ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು? MBBS. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದವರು BDS, ಅಥವಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರೆ BAMS. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್, ಯುನಾನಿ, BHMS, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 7 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 7 ಬ್ರಾಂಚಸ್ they are called the next category of medical science related degrees. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ MD ಮಾಡಬಹುದು. BAMS ಕೂಡ ಇದು ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್, 4.5 years ಪ್ಲಸ್ 1 year ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್. ಅದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ 4.5 years. ಇದು BDS ಕೂಡ 4.5 years ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್. ಲೇಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ BAMS ತಗೊಂಡವರು ಕೂಡ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು MD ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್, ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದವರು ಅದೇನು 2 years ಏನೋ ಅವ್ರು ಸಮ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದು ಈ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ
ಸೋ ಮಚ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು 10% ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವರ್ಷ. ಸೊ ಇದು ಏನು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ KVPY ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀಬಹುದು KVPY ನ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ CET-ಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ, ಇಸ್ರೋಗೆ, ಇಂಥ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡು ಕಲಿಸೋದು. ತುಂಬ ಹೈ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಲ್ವ, ಈಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ ನಾಲ್ಕು ಇರುತ್ತೆ, PCMB ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ನೀಟ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರದೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. NDA ನೋಡಿ ಫೇಸ್ 1 ಫೇಸ್ 2 2 ಫೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ NDA ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀಟ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫುಲ್ ಖರ್ಚನ್ನ ಅವ್ರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ನವರು ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅವರು ನಡೆಸುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ 9 ಏಮ್ಸ್, 8 ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ನಿಯರ್ ಗುಂಟ್ಕಲ್ ಅಂತಿದೆ ಎಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಏಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಅವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಹಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ AFMC ಇದೆ, ಅದು ಈ ತರ NDA ತರನೇ, ಅದು ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮು. ಅದನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಿಂದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ನಿಂದಲೇ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಹೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ SSLC ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈಗ CET ಬಗ್ಗೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಖುಷಿ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ PUC 60 ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. 60 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 19 to 20 ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ PUC. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಷ್ಟು 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಸಿರಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಪ್ಯೂರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು 50%, ಮತ್ತು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನು 7 ಸಲ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದು 60 ಕ್ವಶನ್ 60 ಮಾರ್ಕು, ಇದರಲ್ಲಿ 40 ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, 20 ಮಾರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೀತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 3 ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವು ಕಮ್ ಟು ಅದರ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್, PCMB ರ್ಯಾಂಕ್, ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ರನ್ ದ ಡ್ರಗ್ ಹೌಸ್, ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ PCB ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲ, PCMB ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮಸಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, PCMB ನೋಡಿ 3.
PCM ರ್ಯಾಂಕು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ, PCB ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಇನ್ನು PCMB ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಓದಬೇಕಾಯ್ತು. ಈಗ ಫಾರ್ಮಸಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 4 ಓದಬೇಕು, ಅಗ್ರಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ PCB ಮಾತ್ರ ಓದಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಬರಬೇಕು PCM. ಸೊ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಇದೀಗ, ಏನದು ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಈಚೆ ಕಡೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, 50% ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 50% ಮಾರ್ಕು ಎಕ್ಸ್, PCM ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ CET PCM ಮಾರ್ಕ್ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು Z. ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. PCM ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೇರಿಸ್ತಾರ ತೇರಿದು, ಪ್ಲಸ್ PCM CET ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೇರಿಸ್ತಾರ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಇದು ವೈ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು Z ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ Z ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಸೊ ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ CET ಎಕ್ಸಾಮು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎರಡರದ್ದು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ CET ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲ. CET ಯಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಥಿಯರಿಯಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಬೇಕು. CET ಬರೀಬೇಕು. ಈ PCB ಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ x+y/2 ಸೇಮ್. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಕೆಲವು ಇದರಲ್ಲಿ ಚೂರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, 40% ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಡಿಟೇಲ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ, ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನನಗಿಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಗ ನೋಡಿ, ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನವರೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ? 50%, 40%. ಉಳಿದ ಸೀಟ್ನ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂದ ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಮೆಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕಿಂದು ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಆ ಫೀಸ್ ಹೇಳುವಂತೆಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಬಹುದು. I think you will get a clarity. Let us start from JEE main or advanced. NITs and IITs ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ತಗೋಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. 70, 25, 25, 25. ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 20 ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್, 4 ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಆನ್ಸರ್. 5 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ತರಿಸ್ಬೇಕು, ಹೊಸ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲ್ಲ, 5 ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 5, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ 5, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 5, JEE ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಿಸೋದು. ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ತರ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಯಾವುದು, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 5 ಬಿಡಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಉಳಿದ 20 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಚ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ +4, ಈಚ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ -1. ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲ 20 ಬರದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, 4ರಲ್ಲಿ 3 ರಾಂಗ್, 1 ಮಾತ್ರ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರಿ, 4 ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, 1 ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುಡುಗ ಬರೋದು 5 ಆಗಿದೆ, 20 ಮಾರ್ಕ್ ಅವನಿಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. 4 ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು, 1 ರೈಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಆ 1 ರೈಟ್ ಆದದಕ್ಕೆ +4, 4 ರಾಂಗ್ ಆದದಕ್ಕೆ -4. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಬಂದದ್ದು 0 ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಅವನು 2 ರೈಟ್ ಆಗಿ 3 ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು, 5ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ 8 -3, 5 ಕ್ವಶನ್ ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಮತ್ತೆ 15 ಅವನಿಗೆ. ಈ 5ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಈಗ +5 ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತು.
ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಇಯರ್ಲಿ 150 ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ, ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್. 150 200 ವರೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೀವೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ. 75 ಇಂಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4, ಅದು ಇಂಟು 3 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾಣುತ್ತೆ. 5 ಇಂಟು 3 24 60, 60 ಇಂಟು 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 240 ಪ್ಲಸ್ ಅದು 15 150. ಓಕೆ, 15 ಇಂಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 45. ಸೊ 240, 280 or something it seems. Or if you multiply this as 5, 15 into 4, 60. Correct, 60, 240. So it is 300 total. Artha? 20 into 3, 60%. 60 into 4, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆದರೆ 240. 240 plus 15 into 4, 60. 240 plus 60, 300 mark. This is total. I told you ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 160 ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ OBC ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರನ್ ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, NITs ಅಂಡ್ IITs, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು 1 ಅಥವಾ 1 lakh ವರೆಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ OBC ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಫೀಸ್ ರಿಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೀಸು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇವನ್ IIT ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೀಸು 1 lakh ವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆಲ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು 10,000 ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಮಂತ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ, ಈಗ JEE ಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದು 3 hour ಎಕ್ಸಾಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಇದು? 3 hours ಎಕ್ಸಾಮ್. 75 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ 3 hours. ಬಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 6 hours ಎಕ್ಸಾಮ್. ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದು, ವರ್ಷ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. 3 hours ಇಂದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, 3 hours ಇಂದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ಒಂದು 5-6 ದಿನದವರೆಗೆ ನಡೀತದೆ. ಆ ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ದಿನ ಬರ್ತದೋ ಆ ದಿನ ಹೋಗಿ ಆ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲೇ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ತಪ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಇಂಟು ನೀಟ್. ಸಿ, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು MBBS, BDS and BAMS. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 180 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 45 ಕ್ವಶನ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 45 ಕ್ವಶನ್, ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ 90 ಕ್ವಶನ್. ಇಂಟು 4 720 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟು? 720 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 50%, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 50%. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರಿಗೆ +4 ಮಾರ್ಕ್, ಒಂದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರಿಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್, ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರಿಗೆ -1 ಮಾರ್ಕ್. 10 ಕ್ವಶನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, 5 ಸರಿ 5 ತಪ್ಪು, 5 ಸರಿ 5 ತಪ್ಪು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 10 into 4 plus 20 minus 5, you got 15 marks. ಬಟ್ 5 ಸರಿ 5 ತಪ್ಪು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 50-50 ಅಲ್ವಲ್ಲ ಇದು. ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಅವರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 ಸರಿಯಾಗಿ 8 ತಪ್ಪು, ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು? +10 -8 2 ಮಾರ್ಕ್.
ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಒಂದೇ ಸರಿಯಾಗಿ 9 ತಪ್ಪೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮೈನಸ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದಲೇ ಒಂದೊಂದು ಏನೋ ವಾಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಸ್ಕಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್. ದಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಕಲಿಸುವವರು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಖಂಡಿತ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಲೇ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಯು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಮೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ದಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರ್ನ್ on your own by repeatedly practicing more and more questions. And this is not depending on any intelligence. Intelligent people, if they have no exposure, they will not manage the timings. That has to come by practice. That much time you have to avail. See, ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು 500 ಹತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಫ್ರೀ MBBS ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 55,000 ಫೀಸ್, 1.5 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ತೀರಾ? 55,000. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೀ 4,000 ಡಿಪಾಸಿಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಒಂದು 10,000 ಕಾಲೇಜ್ನವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಒಂದು 4,000 ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,500 ಕಟ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ. ಇದೇ ಫ್ರೀ ಶೀಟ್ ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ 480 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಚೂರು ಕಡಿಮೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನಿಯರ್ ಇರೋದು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್, AJ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, KS ಹೆಗ್ಡೆ, ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಕಣ್ಣಾಚೂರು ಅಂತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1.25 1,25,000 CET ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಕಾಲೇಜ್ನವರು ಒಂದು 75,000 ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಂದು 1.5 ಲಕ್ಷ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನವರು 1.5 ಲಕ್ಷ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್, ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಶೀಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನದು? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್. ಈ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ KEA. KEAನೇ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, CET ಮಾಡುವವರೇ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ತರದ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಫೀಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ GM ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನು ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಯಾವ್ದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. SCಗೆ 50%, STಗೆ 3%, ಇದು ಯಾವುದು 2Aಗೆ 15%, 2Bಗೆ 4%, 3A 4%, 3B 4%, ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 4%, ಉಳಿದ GM 50%. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದು ರಿಟೇಲ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 15% ಸೀಟ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ, 85% ಸೀಟ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ. ಪ್ರೈವೇಟ್ನವರು, ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ನವರು ಬರೀ 30% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು 40%, 50% ಜನರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ 50% ಅವ್ರ ಕೈಲೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 20% ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು GM ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, 7.9 ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಜನ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಕಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ,
480 ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ, ನಾನು ಫ್ರೀ ಶೀಟ್ಗೆ ಇದರ ಕಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು 430 ಮಾರ್ಕ್ ವರೆಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದ್ರೆ MBBS ಸೀಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ವಾ? ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇನ್ನೆರಡು ಕೋಟ ಇದೆ. ಈ 20% ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, 5% ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟ ಆಫೀಷಿಯಲಿ ಕಾಲೇಜ್ನವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಫೀಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು 30 lakh ಇಂದ ಪರ್ ಇಯರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಕೂಡ ಪರ್ ಇಯರ್ 30 lakh ಇಂದ 40 lakh. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ MS ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 40 lakhs ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಪರ್ ಇಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. NRI 15% NRI ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ NRI ಸೀಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. NRI ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಅಂತ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೀಟ್ಗಳು ಯಾವುದು ಫಿಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 5% ಫಿಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೇಟರ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಈ ತರ ಸೀಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಒಂದು SC ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದ್ರೆ he has to take ಒಂದು 400 ಇಯರ್, 350 ಇಂದ 400 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 350 ಇಂದ 400 ಇಷ್ಟು ಲೋ ಕಟ್ ಆಫ್. ಫ್ರೀ ಸೀಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಆಗುದಿಲ್ಲ. SC ಗಾದ್ರೆ 430 ವರೆಗೆ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2A ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 20 ಮಾರ್ಕ್ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ 2A ರೂರಲ್ 2A ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಟ್ ಆಫ್, ಒಂದು 440 ಹೀಗೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ತರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು, ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. KMC ಮಣಿಪಾಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು, ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು. ಹೇಗೆ ತಗೋತೀರಾ? ಆಗ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ನೋಡಿ, ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 8 ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ವೆಲ್ ನೋನ್ KMC ಮಣಿಪಾಲ್, KS ಹೆಗಡೆ ಮಂಗಳೂರು, ಎನ್ನಪೋಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈಸೂರು, JCE ಮೈಸೂರು, ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೋಲಾರ, BM ಪಾಟೀಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಜಾಪುರ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತುಮಕೂರು, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಳಗಾಂ. ಇವು ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. 250 ಸೀಟ್ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು 12 ಸೀಟನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1.25 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 12 ಸೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ MCC.in ಅಂತ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ MCC.in ಅವರು ಆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರು ಬರೀ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ 85% ಸೀಟ್ನ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 15% ಸೀಟ್ನ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? MCC ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇದೇ ಫೀಸ್ಗೆನೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಫೀಸಿ ಅವರು 2 ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. 2 ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3 ಹಂತದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೌಂಡ್ 1, ರೌಂಡ್ 2, ಮಾಪಪ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಫೀಸ್ ಸೇಮ್ ಫೀಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಫೀಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್.
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು 4,000 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 21 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 150 ಸೀಟ್. 150 15% 21 ಇಂಟು 21 ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 21 ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಅದಷ್ಟು 4,000ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ 4,000 ಟೋಟಲ್, ನಮ್ಮದೇ 400 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು KMC ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗೆ? MCC ಇಂದ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಪ್ಪ. ಫೀಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 13 ಲಕ್ಷ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 22 ಲಕ್ಷ. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಅದೊಂದು ನನ್ನ 9th ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ 22 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್. ಇದು PM ಪಾಟೀಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ 17 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್ ಪರ್ ಇಯರ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದರ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್, ಅವರು ಓನ್, ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬರಬೇಕು. ನೋ ಅದರ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 650 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಮಣಿ ಕ್ಲಬ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಫೀಸ್ ಅಂಡ್ MCC ಇಂದನೇ ಬರಬೇಕು ಅವನು. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ಸೀಟನ್ನು 40 ಸೀಟನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಆದರೆ ಮಣಿಪಾಲದನ್ನು ಅವರು ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೀಟು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೇಂಟ್ ಜೋನ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ಇಂದು. ಆ GM ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, GM ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ನಾನೀಗ ನೀಟ್ನ ಫೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಳಿಯಿತು, ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ CET, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದವರಿಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರೋದು ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. RV ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ 2A ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, ನೀನು ರೂರಲ್ ಇದೆಯಾ, ನೀನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ, ಒಂದು 1,500 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು. 1,500. ನೀನು ಪ್ಯೂರ್ GM ಇದೆಯಾ, ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲ, 500 ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ನಿನ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್. CS ಮತ್ತೆ E&C ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 10 ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. RV ಕಾಲೇಜ್, BMS, ಆಮೇಲೆ SET, MS ರಾಮಯ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಮೈಸೂರಿಂದಿದೆಯಲ್ಲ, JC ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜು, NIE ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, NIE ಮೈಸೂರು, NIE, KLE ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಅದನ್ನ KLE ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಬ್ಳಿ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು 5,000 ಒಳಗಡೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತದ್ದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು 20,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ CET, ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಗಳೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ರೂರಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ 20,000 ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಇವನ್ 40,000 ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರ್ಯಾಂಕು ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡೋದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ KEA ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. KEA 59,000 ಜನರಲ್ ಫೀಸ್. ಈಗೇನಾದ್ರು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ 65,000 ಫೀಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಸ್. ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಒಂದು ರಾಶಿ ಇದೆ. ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿದೆ, ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ರಾಶಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ.
ಬರೀ 8,000 ಫೀಸ್ ಇರೋದು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೀಸು ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ, ಒಂದು 5-6 ಸಾವಿರ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು, ಮಂತ್ ವೈಸು ಮೆಸ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ರಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಯಾಕೋ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗೋದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಚಾರನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಇಂಥ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. 27 years ಇಂದ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ CET, JEE, NEET etc. Based on that experience of mine, I am telling all these things. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೋ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, 1,500 ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ 5,000 ಬರಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಹೈ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ಗಳು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಲೇಜು 100% ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದೇ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ 100% ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು. ಒಂದು 4 ಅಗ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 10-15 ಕಾಲೇಜಸ್ ಟೋಟಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನೋ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಅದ್ರದ್ದು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ 7 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲನ ಸೇರಿಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. CET ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀಟ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನೀವು, CET ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಇದೇ CET ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೆರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನೇನು ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದೆ? ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, RV ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, 1,500 ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೂ RV ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 50% ಸೀಟ್ ಮಾತ್ರ CET ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಉಳಿದದನ್ನ ಅಮೆರಿಕೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಫೀಸ್ ಬಹಳ ಹೈ ಇರ್ಬೇಕು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಹೈ ಇದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹೈ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ 2 lakh ವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ 59,000 ಜಾಸ್ತಿ 2 lakh ವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೀಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು, CET ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಲೋವರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, PUCಯಲ್ಲಿ 40% ಬಂದಿದೆ, PCM ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಬೇಕಂತಾನೆ. ತುಂಬಾ ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮೀ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವುದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ತಮ್ಮ ಫೀಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀನ್, ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಎಕ್ಸಾಮು CET ತರದೇ ಎಕ್ಸಾಮು, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಅಲ್ಲಿ 60 ಕ್ವಶನ್, ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು CET ಬರ್ದಂಗೆ ಅಮೆರಿಕೆ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು CET. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರುತ್ತೆ ಸೆಂಟರ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಗೂ ಒಂದು ಮಾತು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ.
See, one story. An American professor was traveling in Arbistan with his four-wheeler, jeep ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Suddenly, while he was moving, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ರೋಡ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, the vehicle got struck, stop ಆಯಿತು. So he searched here and there. Someone said, somewhere nearby there is a mechanic, Arab mechanic. So somebody helped the professor to inform that mechanic. He came from some 1 kilometer, 2 kilometer distance, what you call as a garage, and he came to this place. Professor tried his level best to start the vehicle, it didn't start it. Now you see, what the Arab mechanic did is I want to tell you. The Arab mechanic took a hammer, opened the engine, the cylinder head of the engine, he hit 6 times and asked the professor to start. Nothing he did, took a hammer, hit the cylinder head 6 times and asked the professor to start. Within first one kick, the vehicle started. So professor got very happy and said a lot of thanks to him. And then the time for asking his price. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ. Yes, very much thanks to you. I have to pay you something. How much I have to pay ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. And the Arab mechanic said, 100 dinars. ದಿನಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇದು ಕರೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅರ್ಬಸ್ತಾನ್. 100 dinars ಅಂತ ನೋಡಿ, 1 ದಿನಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ 10 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು 6 ಸರಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾನೆಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ 100 ದಿನಾರ್ ಕೊಡುವಾಗ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ? ನೀನೇನು ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ, 100 ದಿನಾರ್ ಕೊಡಬೇಕಾ? Look here, my dear students, the word what this mechanic said is so much important. He said, among those 100 dinars, 1 dinar I am charging for hitting 6 times. What I did you observe now? For hitting 6 times, I am charging only 1 dinar. ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ನನ್ನ ರೇಟ್, 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ರೇಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದೋದು ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? 99 dinars for knowing where to hit it. That is my asset. I only know this. And this I have earned in my these many years of service. Nobody else knows this. For that you have to pay 99 dinars. Professor got silent. Without speaking a single word, he paid 100 dinars and said thanks and went. This type of, what you can say, skills are there with some children. That and all has to be useful, which comes by repeated exercise, solving. Thank you, students. If you have any other doubts in future days, I will be always with you to clarify. Thank you.